گھوٹکی صوبائی سندھ کا سرحدی ضلع جو اپنی گرم آب و ہوا، زرخیز زمین، رنگا رنگ ثقافت، پیڑا مٹھائی اور قبائلی جھگڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ تاریخی پس منظر، زرعی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ضلع گھوٹکی کے لوگ متحرک، ہنرمند اور جوشیلے مزاج کے حامل ہیں۔ اگرچہ تعلیمی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں ضلع گھوٹکی کی صورتحال اطمینان بخش نہیں، لہٰذا زرعی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہونے کے باوجود ترش سماجی مزاج اور رویے، سماجی پسماندگی، برادریوں اور گروہوں کے درمیان نا اتفاقی اور جھگڑے گھوٹکی کے ایسے سماجی مسائل ہیں جو اس علاقے کی مجموعی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ چنانچہ اس علاقے کی اہم ترین سماجی ضرورت لوگوں میں اتفاق، رواداری اور امن کا فروغ ہے تاکہ اپنے مسائل کے حل کے لیے مل کر آواز اٹھا سکیں اور عملی جدوجہد کر سکیں۔ لوگوں کو منظم کر کے اپنی مدد آپ کے تحت سماجی ترقی اور بھلائی کے کاموں میں اپنا حصہ ڈالنے پر آمادہ کرنا ایک مشکل، طویل اور دشوار کام ہے۔ ماروی رورل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن MRDO، جو کہ سماجی ترقی کے شعبے میں گزشتہ دہائی سے سرگرم عمل ہے، ضلع گھوٹکی کے سماجی مسائل پر نظر رکھتے ہوئے اس کام کا بیڑا اٹھایا۔ دراصل یہ جو پروجیکٹ ہے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ، یہ پروجیکٹ جو لوکل ہماری کمیونٹیز ہیں، یہ ہم ڈسٹرکٹ گھوٹکی کی 2 UCs میں پروجیکٹ جو ہے امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ اس پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ جو کمیونٹیز ہیں ان کے وہاں پر اپنے گروپ بنائے جائیں تاکہ کمیونٹیز جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے مسائل جو ہیں وہ خود حل کر سکے۔ اس پروجیکٹ کی جو ضرورت پیش آئی، اصل میں 2 UCیاں ہیں ہمارے پاس گھوٹکی میں۔ اگر کسی سے بھی آپ پوچھیں گے کہ گھوٹکی ہے کیا، تو وہ ایک لینڈ لارڈس کا ایک علاقہ ہی ہے۔ وہاں پہ عورتوں پہ، خاص طور پہ عورتوں کے حوالے سے جو ایشوز آ رہے تھے وہ بہت تھے۔ ایون آج بھی، یعنی کہ بیفور دی انٹرونشن آف اور پروجیکٹ، عورتوں کو پاس یہ حقوق نہیں تھا کہ وہ ووٹ دیں، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ رجسٹریشن کروائی جاتی ہے چلڈرن کی، ہمارے کیا حقوق ہیں۔ ہمارا جو کام تھا کہ کوئی ایسا پروگرام بنائے، کوئی ایسے ہو کہ یہ خود منظم ہو، خود کاروبار کر سکے، خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ پھر جب PPF کا پروجیکٹ آیا 2012 میں، یہ 2 UC ہمیں ملی، تو ہم نے پھر ان کی سلیکشن کرنی پڑی ہمیں۔ اب ہماری جو ایگزسٹنس ہے اس دونوں UC میں، وہ 316 ولیجز میں ہے۔ اور یوں تنظیم، اتحاد اور یقین کے اصولوں پر انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ یعنی ادارہ جاتی ترقی کے اس پروجیکٹ کی بنیاد ضلع گھوٹکی کے اس علاقے میں سماجی ترقی کی پہلی کرن ثابت ہوئی۔ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے MRDO نے لوگوں کے مجموعی سماجی رویے تبدیل کر کے انہیں ادارہ جاتی بنیادوں پر منظم کرنے کے اس کام کا آغاز 2012 میں کیا۔ لوگوں کو منظم کر کے اتفاق رائے سے لوکل سپورٹ آرگنائزیشن یعنی LSO کی بنیاد رکھی گئی اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں ان تنظیموں کی رجسٹریشن بھی کروائی گئی۔ اس طرح سسٹینیبلٹی یعنی استحکام کی جانب ایک اہم پیش رفت کی گئی تاکہ اس پروجیکٹ کے اختتام پر بھی علاقے کے لوگوں کی نمائندہ تنظیم اپنا کام جاری رکھ سکے۔ علاقے میں امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے امن قدم یعنی پیس واک، کھیل، ڈرامہ نگاری اور دیگر ثقافتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس پروجیکٹ میں معاشرے کے پسماندہ طبقات کی بھرپور شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے محلے کی سطح پر کمیٹیاں بنائی گئیں اور بالخصوص خواتین، نوجوان اور اقلیتی آبادی کو محلے، گاؤں اور پھر UC یعنی یونین کونسلز کی سطح پر بنائے جانے والی کمیٹیوں میں بھرپور نمائندگی دی گئی تاکہ وہ اپنے مسائل کو خود اجاگر کر کے اس عملی جدوجہد کا حصہ بن سکیں۔ یہی اس پروجیکٹ کا ایسنس تھا کہ اس پروجیکٹ کے تحت جو ہے کمیونٹیز اس لائق ہو جائیں کہ وہ اپنے مسائل جو ہیں وہ تو ایک تو اپنے مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ ان کے مسائل ہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ ہم نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ کے مسائل
कहाँ से हल हो सकते हैं? हमारा जो मकसद था वो यही था कि हमने जो विलेज ऑर्गेनाइजेशंस या मोहल्ले की जो कमेटियाँ 316 बनाई हैं उनको अपने पैरों पे खड़ा करें, लोगों को अपने स्ट्रक्चर बना के देने थे ताकि वो अपने स्ट्रक्चर, जैसे हमने एक पहले वहाँ पर जो बनाई कम्युनिटी ग्रुप, वो मोहल्ले सतह पे थे कि मोहल्ले के लोग जो हैं मिल बैठकर अपने मसाइल को हल करें। फिर हमने उन सब जो महलों की ऑर्गेनाइजेशन थी, हमने एक ग्रुप बनाया जो विलेज लेवल पे था, गांव की सतह पे था। यूनियन काउंसिल लेवल पर एक बनाई लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली ये टोटली जो यूसी थी उसको रिप्रेजेंट कर रही थी। एक मोहल्ले की सतह पर मसाइल हल हों, दूसरा गांव की सतह पे मसाइल हल हों, तीसरा यूसी की सतह पे मसाइल हल हों। तो ये हमने 3 स्ट्रक्चर थे जिस पे हमने काम किया। ज़मीनी सतह यानी ग्रास रूट पर बनाए जाने वाली इन कमेटियों की शक्ल में छोटे छोटे ये इदारे लोगों के शऊर, अहलियत और अपने मसाइल को समझने और इनके हल के लिए अमली कदम उठाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त साबित हुए। असां वटि MRDO जेको आहे सो 2012 खां वठी कमु करे थी। उन में यूथ जे हिसाब सां तमामु घणा असांखे ट्रेनिंग मिलियूं आहिनि ऐं तमामु घणो असां सुजागी अवेयरनेस पैदा कई आहे पंहिंजे ॻोठ में। त नौजवान जे हिसाब सां, ॿारनि जे हिसाब सां, घरू माहौल, औरतुनि जा हक़ कहिड़ा आहिनि, कानून A25A जे तहत जेको आहे असां तमामु घणो कमु कयो आहे ऐं आवाज़ उथायो आहे इल्म जे हिसाब सां, अमुन जे हिसाब सां, पीस जे हिसाब सां अमुन वाक कराई आहे ऐं वधि में वधि जेको आहे से ओपन डेफिकेशन उनजी बि असां ट्रेनिंग हासिलु कई आहे। उहा बि असां जेको आहे सो ओपन डेफिकेशन जे हिसाब सां पंहिंजे ॻोठनि में, पंहिंजे वीओ में तनज़ीमा करे जेको आहे सो माण्हुनि खे सम्झायो आहे जेको आहे ओपन डेफिकेशन में कहिड़ी बीमारी थींदियूं उनखे ख़तमु कयो। ऐं यूथ जे हिसाब सां असां तमामु घणी जेको आहे सो तनज़ीम साज़ी ठाहे करे उन जे हिसाब सां इंशाअल्लाह असांजो अॻियां वधणु चाहियूं था। CO VO LSO जे हिसाब सां अॻियां वधी करे जो प्रोजेक्ट हासिलु करणु चाहियूं था ऐं तमामु घणी यूथ जे हिसाब सां असां में सुजागी आई आहे। हमें जो ज़्यादातर इशू आया क्योंकि ये जो इलाके दोनों यूसी ये मेल डोमिनेटेड है। एक बात वहाँ पे जो है मर्द का ही डिसीजन चलता था। एक हमें ये दिक्कत पेश आई, ये मेल डोमिनेट थी, लो लिटरेसी रेट था। अभी भी मोहम्मद खान घोटो के जो कच्चे के इलाके वहाँ पे बहुत सारे ऐसे, उस्मान लोलाई का ले ले मिसाल, एक विलेज है मोहम्मद खान घोटे में कच्चे में जहाँ पे इवन आर्मी तक नहीं जाती अंदर, वहाँ भी अभी भी 300 से 400 बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी। हमें वक्तन ब वक्तन स्टेक होल्डर्स स्पेशली DC, DPO, असिस्टेंट कमिश्नर, इनसे मिलना पड़ता था क्योंकि इनकी परमिशन के अलावा मोहम्मद खान घोटों में नहीं जा सकते थे। ये बहुत टफ था। अगर हम दोनों यूसिया इकट्ठे हो जाते तो फिर ये लैंड हम क्या करेंगे? तो तभी मैंने कहा ये हमारी सक्सेस है। ना सिर्फ तंजीम साजी बल्कि आइन और कानून के बारे में आगाही, हकूक की अहमियत, वोटर रजिस्ट्रेशन, सिविल रजिस्ट्रेशन और दीगर कई समाजी मसाइल पर घोटकी ज़िले के इन 26 गाँव में बेशुमार तरबियती नशिस्तों का एहतमाम किया गया। घोटकी में डर की तालका जो था उसमें ज़्यादातर जो चैलेंजेस फेस की हमने, क्योंकि वो जो फोर्स कन्वर्शन होती है और ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवा के जो शादियाँ करवाते हैं वो ग्रुप्स भी वहाँ पे, वो इन ग्रुप्स की मौजूदगी में MRDO वहाँ पे काम करे, सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट्स 2.5 साल में कंप्लीट किए। ये मेरे ख्याल में MRDO की सबसे बड़ी कामयाबी। तरबियत के इस अमल से मुकामी लोगों को मुनज़्ज़म होने के साथ साथ अपने बुनियादी मसाइल पर बात करने का मौका भी मिला और साथ इन मसाइल के हल की जानिब इनफरादी और इज्तमाई जद्दोजहद की हौसला अफजाई भी हुई। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए समाजी धारे और फैसला साजी में ख़वातीन की शमूलियत को यकीनी बनाया गया। ख़वातीन ने न सिर्फ तंजीम साजी की बल्कि मुतहर्रिक नुमाइंदगी और जज्बे से अपनी अहमियत और किरदार को वाज़े किया। आज इस इलाके में ख़वातीन एतमाद के साथ अपने मुस्तकबिल के फ़ैसलों पर बात कर रही हैं। काफ़ी असांखे फ़ाइदो थियो आहे। ये तक़रीबन 2 साल थी विया आहिनि मां बि इन्हनि में हलां थी पई ऐं जेको आहे इन्हनि लिखी विया हुया आहे माज़ूर आहिनि जेके हथनि पेरनि जे लाइ माज़ूर, उन्हनि खे 3-3 जो सामान ॾियारियो मां भाॼी डुक मां मुंहिंजी हूंदी आहे सपोर्ट ॻोठ सॼे जी ऐं जेको आहे उन्हनि ॾिनो ऐं हौदियूं ॾिनियूं, नलका ॾिना ऐं इन खां पोइ जेको आहे त उन्हनि इहा असांखे ॼाण ॾिनी। असांखे पहिरियां ॻोठाणो माहौल जी ख़बर न हुई, ठीकु आहे, कीअं हले माण्हू कीअं विड़े, वेड़ जड़ ॾाढी हूंदी हुई
तंहिंखां पोइ जेको अमन आंदो आहे, अमन जे बारे में असां ट्रेनिंगूं कयूंसीं। मुंहिंजे घर में बि 3 ॾींहं ट्रेनिंग हली आहे। इलाइक़े में इहा तब्दीली आई आहे, असां जेको आहे हिक ॿिए खे पहिरियां कोन ॻाल्हाईंदा ई न हुयासीं पाड़े वारनि सां। हाणे अलाह जी महिरबानी आहे, हर को गॾु खाए थो, सुकून अची वियो आहे, अलाह जी महिरबानी आहे। ईअं लॻे थो त कंहिं जादू कयो आहे असांजे पाड़े में, एतिरो माना शऊर अची वियो आहे। फज़ीलत सां उथणु वेहणु, हर कंहिं सां वॾे नंढे सां सुठो पेश अचणु सीखी विया आहिनि, काफ़ी इज़ाफ़ो थी वियो आहे। 3 मरहलों की बुनियाद पर इदारा जाती तरक्की के इस काम में बतौर ख़ास ख़वातीन और नौजवानों की शमूलियत को यकीनी बनाया गया है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन में भी खुद इन्हिसारी, जवाबदेही और शफाफियत को हर सतह पर यकीनी बनाया गया है। इंतखाबात के अमल की अहमियत और मुनसिफाना निज़ाम राइज करना इस बात की निशानदेही करता है कि मुकामी सतह पर आइन और कानून की हुक्मरानी, ज़ाब्ता अखलाक और इंसानी हुकूक पर मुश्तमिल समाज ही पायदार तरक्की की ज़मानत है। MRDO मारवी रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के इस समाजी काम को गांव की गलियों से लेकर इदारों तक पहुंचाने में कुलियती किरदार अदा किया। PPAF पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फ़ंड की मावनत ने इस फैलते फूलते समाजी इनकलाब को मुस्तकबिल की रोशन नवेद दी। बेशक ज़ुल्मत शब जाने को है।